ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਇਨਾ ਗੋਇਲ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ CDP ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆਨਸਰ ਕੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ A ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਪੇਪਰਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੈੱਟ A ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। CDP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ 1 ਬਾਏ 1 ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਿਆਜੇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਓਰੀ ਐਟ ਵਿਚ ਸਟੇਜ ਦ ਚਾਈਲਡ ਲਰਨਸ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਕਨਸੈਪਟਸ ਐਂਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਮੈਂਟਲ ਟਰਮਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ठीक है। तुसी एक चीज़ नोट की होनी है, जिहड़ी वीडियो मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाली कल तुहाडे नाल डिस्कस की सी, एंड मोमेंट प्रिपरेशन वाली। CDP का हदों वध जिहड़ा पोर्शन है उस चीज़ों विचों ही आया होया है। जिवें जिवें डिस्कस करांगे ना, मैं तुहानूं दिखाऊंगी भी आह चीज़ां कल ही मैं तुहानूं दस के हटियां, इमीडिएट ताज़ियां तुसी सुन के गए तो उत्थे बिल्कुल इंप्लीमेंट करतियां होणियां। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। The teacher gives hints in the classroom to help students in solving problems. Which technique is being used by the teacher? Vygotsky दी थ्योरी आपां बहुत वारी कीती है। इनू की कहंदे आ, जिहड़ी हैल्प प्रोवाइड कीती जांदी है वो स्कैफोल्डिंग हुंदी है, ठीक है, यानी कि अस्थाई प्रबंध। ऑप्शन डी। नैक्सट क्वेश्चन 3 देखो। The thinking, memory, imagination, creativity and perception are related to विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट। बंदा सोचता, सोचूगा भी किवें, किसी लैंगुएज विच तो सोचूगा ना। तो ये किहड़ी डेवलपमेंट है, दैट इज़ ऑप्शन बी, लैंगुएज डेवलपमेंट, भाषा विकास। थर्ड दा ऑप्शन बी है जी करेक्ट आंसर। नैक्सट देखो क्वेश्चन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द परपज़ ऑफ सममेटिव असैसमेंट। हुण देखो, दो मैं तुहाडे नाल गल करदी सी। सममेटिव की हुंदा, असैसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि जिहड़ी लर्निंग हुई है उहनूं असैस करना। फॉर्मेटिव की हुंदा सी, असैसमेंट फॉर लर्निंग। तो जिहड़ी समेटिव है ये की हुंदा, प्रोडक्ट हुंदा भी जिहड़ी तुसीं लर्निंग कीती है उहदा फाइनल रिजल्ट की निकलिया। तो ऑप्शन अपनी ए करैक्ट, दैट इज़ सीखण दे उत्पाद ते ध्यान, ठीक है जी, फोकस ऑन प्रोडक्ट। तो जे फॉर्मेटिव पूछा जाता तो वह किसी अपना प्रोसैस हुंदा। समेटिव की हुंदा, प्रोडक्ट हुंदा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। द इवैल्यूएशन in a school that covers all aspects of learners development is known as CCE। इवैल्यूएशन ते भी मैं तुहानूं कल दस्सिया सी, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, जिहड़ा बच्चों का मुलांकन पूरे ऑल ओवर करता है, यानी कि हर पक्ष देखा जाता उहदा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी, लगातार अते व्यापक मुलांकन। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 6। इन विच कॉन्सैप्ट द टर्म प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस इज़ यूजड। ये हैगा जी डेवलपमेंट दो तरीके नाल आपां करदे हां, प्रॉक्सिमोडिस्टल है या फिर सिफेलोकॉर्डल है, ठीक है। ऑप्शन बी, दैट इज़ विकास। नैक्सट, वॉट काइंड ऑफ चेंजिज ब्रॉट बाय डेवलपमेंट आर वेरी डिफिकल्ट टू मैजर। किहड़ियां इहो जिहियां चेंजिज ने, बदलाव ने जिहड़े मापने मुश्किल हुंदे, वो हुंदे क्वालिटेटिव। किन्नी क्वालिटी है इनू मैजर करना औखा हुंदा है, गुणात्मक। ऑप्शन ए की हो गया 7th का करेक्ट आंसर। नैक्सट देखो क्वेश्चन 8। द लॉज ऑफ हैरिडिटी आर प्रपाउंडेड बाय। हैरिडिटी के लॉज किने दिते सीगे, ये दिते सी अपने मैंडल ने, जिन्हां ने पीस ते भी एक्सपैरीमेंट किया सी, मटरां दे दाणियां ते, ठीक है। तुहानूं जदों मैं चीज़ां करवाइयां सी ना, अलग अलग पॉइंट्स बना के स्पैशल दस्से सी कि इन्हां ने हैरिडिटी के लॉज दिते सी, एंड सो ऑन। Next, in a classroom on asking question, a teacher is more willing to listen to and accept answers from male students। यानी कि इत्थे की हो रहा है भी, टीचर जिहड़ी हैगी है वो मेल स्टूडेंट्स तो ज़्यादा आंसर पूछ रही है रादर दैन देयर काउंटर पार्ट्स, यानी कि फीमेल बच्चों तो घट पूछ रहे हैं। विच टाइप ऑफ टीचर्स बिहेवियर इज डिपिक्टेड थ्रू दिस स्टेटमेंट। यानी कि इत्थे किस टाइप का पक्षपात हो रहा है, जेंडर बायस, दैट इज ऑप्शन बी 9th का, लिंग पक्षपात। Next question number 10। A person possessing well developed verbal skills and sensitivity to sound of words could have a career as a। ये किहड़ा आ गया हुण, इंटैलीजेंस दी हॉवर्ड गार्डनर विच आपां जिहड़े एग्जाम्पल्स कीतियां सी ना, ठीक है। किहड़ा पर्सन है जिहड़ा साउंड्स ऑफ वर्ड्स, किद्दां कोई शब्द बोले जा रहे हैं या फिर उन्हां दी सेंसिटिविटी नूं समझे ते अपने शब्दां विच ढाले। ये वकीलों का काम ही हुंदा है, अपने शब्दां नाल ही केस जितदे है, ते शब्द जे पूरे ढुकवे ना होण तां केस हार जांदे हैं। 10th दी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया जी। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 11 देखो।
according to which theory teachers and students should engage in an active dialogue। एक्टिव डायलॉग ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ engage ਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਉਸਾਰਕ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵਿਸਟ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, ਨੇਮ ਦ ਮੋਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿਚ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲਸ। ਮੋਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਡਕਟ ਤੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। In a tripolar process of teaching, the following three poles are interconnected except, ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਕਸੈਪਟ ਆ ਜਾਏ, ਨੋਟ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਪੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਪੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਿਊਪਲਸ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14, ਮੈਸਲੋ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਸਲੋ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਦ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਨੀਡਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 14 ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। Next 15, the behavioral changes brought about by factors like fatigue, drugs, illness, maturation or emotional situations are, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰੀ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਖੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਥਾਈ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। Next question number 16, a child as a problem solver evaluates the truth, which kind of thinking is used by the child। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਦੀ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲੌਜੀਕਲ ਸੋਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਐਟ ਵੇਰਿੰਗ ਇੰਟਰਵਲਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਔਰ ਆਫਟਰ ਅ ਵੇਰਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ। ਕਿਹੜੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਟ ਵੇਰਿੰਗ ਇੰਟਰਵਲਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਔਰ ਆਫਟਰ ਅ ਵੇਰਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਬਦਲਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। Next question number 18, an elementary teacher organizes games and sports to encourage interaction among students in a group, the learning strategy used by teacher is। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਜਾਏ, ਅਸਿਸਟਿਵ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਵਰਕ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਵਰਕ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟੈਗ ਵਰਡਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕਰਤਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 18 ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਾਈਗੋਸਕੀ, ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਵਾਟ ਅ ਚਾਈਲਡ ਕੈਨ ਡੂ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਓਨ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜ਼ੋਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਨੇੜਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖੇਤਰ। CDP ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਨੈਕਸਟ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੇਮਿਸ ਆਫ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਮਿਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21, ਰਾਧਾ ਹੈਜ਼ ਐਡਿਕੁਏਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਅਟੈਂਡਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦ ਨੋ ਹਿੰਡਰੈਂਸਿਸ ਬਟ ਸਟਿਲ ਹੈਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਥ ਵਿੱਚ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਲੌਜੀਕਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਲਕਿਊਲੀਆ, ਡਿਸਕੈਲਕਿਊਲੀਆ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ, ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਜ਼, ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਫਾਰਮੂਲੇਟਿਡ ਬਾਏ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਣਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਣਾਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਏ
ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਨ ਫਾਰਮੂਲੇਟਡ ਬਾय ਸਟੂडेंट। ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੀ ਹੋਗੀ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23। If a gifted student is allowed to move through 2 grade levels in single year, or to skip a grade level altogether, or to enter high school or even college before the age typically permits, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰ ਦਾ ਗੇਅਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। then a child hears no speech sounds at normal conversational levels, identify the level of hearing loss। ਕਿੰਨਾ hearing loss ਹੋਇਆ in decibels, that is option D 50 to 60 dB। ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਆਈਡੀਆ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। IDEA ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਕੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਫੋਕਸ ਆਫ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਔਨ। ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ 26 ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ question 27। the students who have the ability to use imagination and critical reasoning to generate design new and meaningful ideas। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਨੈਕਸਟ ਰੋਹਨ ਰਾਈਟਸ 19 ਐਜ਼ 91 ਐਂਡ BSD। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹੀ ਕਿਹਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 28 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29। ਦ ਫੋਕਸ ਆਫ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਡੋਪਟਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਬੇਸਡ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਬੇਸਡ। Children belonging to disadvantaged groups have special needs due to differences in their differences। ਕੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਲੋ ਲਰਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਲਰਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਆਂਸਰ ਕੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ 30 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ।